वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननम्बुजम् ऊजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीघनश्यामाय नीलकण्ठाय सहजानन्दाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परं ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी, ठाकुरजी महाराजनी जय, हरिकृष्ण महाराजनी जय, घनश्याम महाराजनी जय, सद्गुरुदेवनी जय, 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। श्री पुरुषोत्तम चरित्र अध्याय 68मो અને ચોપાઈ 40 સુધીની આપણે ગાયતી। सिर छोगा जुत पाग बिराजे ने तेही पर कलगी तोरा छाजे, पहरे अंग झरी का झामा अलंकार पुनि मन अभिरामा। भगवान श्री हरि ने संतो वीटाईने बैठा छे, सोरी पंक्ति करी छे अने महाराज पीरसवा निकळा छे। ए वखतनी शोभानुं वर्णन कर्युं। महाराजे संतोने लाडवा जमाड्या। दूधपाक में संतो बहु पीने थाक्या, वासण पाछळ हंताड़वा मींड्या, पत्तर ने एवुं। तो भगवाने शुं कर्युं? दूध माथे रेड्युं, संतोनी माथे रेड्युं। खूब जमाड्या अने पछी उपरथी मुखवास आप्यो। सरस मजानी सोपारी, एलची, लविंग वगैरे मुखवास आप्यो। पछी रात्रे बहुनामी हरि संतोनी साथे रास लेवा लाग्या ने रास रमता रमता कीर्तनो गाता। अने ए वखते श्री हरिए मस्तक उपर छोगाई सहित पाग धारण करी थी। बाघमां कलगी ने तोरा शोभी रह्या हता। श्री हरिए झरकशी जामो धारण कर्यो हतो। भक्तोना मनने गमी जाय एवा सुंदर घरेणाओ धारण कर्या हता। भगवान वस्त्रो अलंकारो शुं काम धारता कि माणसनी वृत्ति मोटे भागे वस्त्रों ने अलंकारों में होय, भगवान में ओछी होय। भगवाननु नग्न दिगंबर केवल भगवानना अंगोंगनु ध्यान बधाने ओछुं गमे, समझ्या? कारण के हजी एटली दिव्यता हृदय में, मन में, चित्त में होय नहीं, एटले एमां मनुष्य भाव आवी जाय, अथवा तो ए गमे न गमे एवुं थाय। पण जो सरस मजाना वस्त्रो पहेर्या होय, गुलाबी जामो, ए सफेद सुरवाळ अने ए सरस मजानो नेवी ब्लू पटको अने सरस मजाना आम जो सोनाना हार 1, 2, 3 पहेर्या होय, टूपियो पहेर्यो होय अने मत्स्याकार सरस मजाना महाराजे ए कुंडल धारण कर्या होय सोनाना, माथे 3 छोगलावाળી पाग होय, तोरो मोतीनो लटकतो होय अने हाथमां गुलाबनुं फूल होय अने एवो सरस मजानो आम पाछो सोनेरी तारवाळो अने सोनेरी बूट्टाधार जामो पहेर्यो होय तो बधाने गमे बहु। याद राखवा जेवुं छे के वस्त्रो अलंकारोथी भगवान शोभता नथी, पण भगवानने लई अने वस्त्रने अलंकारोनी शोभा छे। भगवान तो भगवान छे ने कोई एवी जरूर नथी कि भाई आ होय तो ज भगवान शोभे, आ होय तो भगवान न शोभे, एवुं नथी। भगवान तो सुंदर ज छे, अति सुंदर छे, एना जेवुं कोई सुंदर नथी। पण वस्त्रों ने अलंकारो ज्यारे भगवान धारण करे छे त्यारे अलंकारों ने वस्त्रों की शोभा वधी जाए छे। कोई सामान्य व्यक्ति पहरे
અને ભગવાન સાક્ષાત ધારણ કરે. કેટલો ફેર! એટલે વસ્ત્રોને અલંકારોની શોભા વધી અને એમાંય ભગવાનનો સંબંધ થઈ જાય એટલે નિર્ગુણ થઈ જાય. પછી એ વસ્ત્રો અલંકારોનું તમે ધ્યાન ધરો ને તો પણ તમે નિર્ગુણ થઈ જાઓ, તમે મુક્ત પદવીને પામી જાઓ. બોલો, આવું છે. એટલે અહીંયા સરસ મજાનું વર્ણન જરકસી જામો ધારણ કર્યો ભગવાને અને ભક્તોના મનને ગમી જાય એવા તો સુંદર ઘરેણાં પહેર્યા, હાંસળી ને સરસ મજાની ઉતરી ને સરસ મજાના સોનાના હાર ને સરસ મજાના ફૂલના હાર ને ફૂલના તોરા બાજુબંધ ને આવો બરાબર ઉનાળો તો આ વખતે પણ જામ્યો છે. બાકી આ અઠવાડિયા 10 દિવસથી તો એટલી કાળ જાળ ઝેરી ગરમી પડે છે, અહીંયા તો ભઠ્ઠો થઈ જાય છે. આ સંત નિવાસમાં ઉપર પતરા છે અને આજુબાજુમાં કે હવાની અવરજવર નથી, તો બપોરે તો આમ આગ જરતી હોય ને એવું લાગે છે. એટલે તો આ રસિક દાદા આવતા નથી અહીંયા 2-3 દીથી. ઘેરે સ્લેપવાળા આમ જો સરસ મજાના ઓરડામાં એસી ચાલુ કરીને હોઈ જાય. અહીં સંતોનું શું થાય? હા, એ એસી આમાં કામ કરે, આમાં કાંઈ એસીના ભૂકા એસીને ખાઈ જાય એવી ગરમી કાળજાળ આવી તો લગભગ આ પહેલી વાર આટલી પડી છે. એટલી ખતરનાક 76 ઓલા શું કહેવાય 46-47 ડિગ્રી પોગવા આવ્યું છે એમ. ઓહો, હજી આટલી સહન થતી, હજી 55 શું થાય? પક્ષી બિચારા, એ પક્ષીઓને પાણી આપજો અને પાણીમાં ગોળ નાખજો એટલે એનું સુગર લેવલ ડાઉન ન થાય. હા, ગોળની ગાંગડી મૂકી દેવાની અંદર. હા, પક્ષી પાણી પીવે ને તેને હિમોગ્લોબિન મળે, જેના કારણે બચી જાય. હા, પાણીની ખાસ અહીંયા છે ને થોડા કુંડા મૂકી દેવા, પાણીના ભરેલા હોય ને તો એમાં ચકલા, જો આ કેવા પક્ષીઓ જો બોલે છે ને, આ ચકલાઓ છે, તો એને પાણી મળે. અત્યારે તો બહુ તાતી જરૂર છે. લ્યો, એ વખતે ભગવાને ઉનાળામાં આવા સુંદર મજાના વસ્ત્રો અને સરસ ફૂલના તોરા હાર બધું ધરાવેલું. પુનિ સબ જના પર ગુલાલ ડારે, જન મન મુદવર જય જય ઉચારે. यह लीला एक दिन की गाई, ऐसे हरि सुख देत सदाई. दूसरा दिवस भया पुनि जब ही, मिली हरिजन पूजा કરી તબ ही. ચંદન ચરચી હારહી ધારી, ધૂપ દીપ આરતી ઉતારી. વળી શ્રી હરિએ સર્વે સંતો ભક્તો પર ગુલાલ ઉડાડ્યો પાછો. લ્યો, એથી ભક્તો ખૂબ આનંદમાં આવી ગયા હો અને જય જયકાર કરવા લાગ્યા. હરિ વારંવાર આવી લીલાઓ કરી પોતાના સંતો ભક્તોને આવું અપાર સુખ કાયમ આપતા. એક દી નહીં હો. હા, હું તો આ સૌજનને કરવા સુખી રે. જો આવી જાય, પોગી જાય, એના જોગમાં આવી જાય, એના સાધુના જોગમાં આવી જાય, એની પાસે નજીક આવી જાય, એનો બેડો પાર. આનંદ 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 પણ માળા છેટા બહુ રે. ત્યાં જઈશું તો સુધરી જવું તો બીક લાગે. શું થાય? આપણે સુધરી જઈશું તો સુધરી જઈશું તો ધામમાં જઈશું, નરકમાં જ નહીં જઈએ. હા, તો પછી આ દુનિયાની મજા માણવાની રહી જાય. આ બધા વ્યસનો છોડા સ્વામી પાસે જઈને એટલે લ્યો, એ આ નહીં ખાવાનું ને આ ખાવાનું, આ નહીં પીવાનું ને આ પીવાનું, આમ નહીં કરવાનું ને આ નહીં, આ નહીં જવાનું ને આ નહીં જવાનું, બસ એવું જ ચાલુ કરે. એટલે સ્વામી પાસે જવાય. પછી ઊંધે માથે ખાડામાં પડે ને ત્યારે દોડતા દોડતા આમ જો ભીની આંખે આવે. હો સ્વામી, હવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો. એટલે કીધું ત્યારે આવ્યો નહીં, હવે હું પ્રાર્થના કરે? હવે ચીડિયા ચૂક ગઈ ખેત. હા, નાના નાના છોકરાઓને પણ યુવાનોને આમ 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 સાધુ પાસે મોકલતા બીક લાગે. લ્યો, હવે એ એન્ડો પછી શું દશા થાય કયો?
હા, ભગવાનની પાસે જો આવે તો આનંદના ફુવારા છૂટે. અહીં તો આનંદનો મહાસાગર છે. કોઈને દુઃખી નથી કરવા, કોઈનું કાંઈ લઈ નથી લેવું, દેવું છે. અહીં તો જ્ઞાન દેવું છે, સુખ દેવું છે, આનંદ દેવો છે. સંપ, સુહૃદભાવ, આત્મીયતા, લાગણી, પ્રેમ, ભક્તિ, વિરક્તિ, સંસ્કારો અને સદગુણો દેવા છે. અને માણસ સુખી એનાથી થાય. ધનથી, દોલતથી, પ્રોપર્ટીથી, પૈસાથી, પરિવારથી માણસ સુખી નથી. જો એ પરિવારમાં સંસ્કાર ન હોય તો. કાલે જ મને એક ભાઈ કહેતા હતા કે અત્યારે તો હા, હું ગયો તો આમ જે ફાર્મમાં, ત્યાં ભાઈ કહેતા હતા મને કે આજે તો ઘર ઘરમાં એકનો એક દીકરો હોય ને જો સાધુના જોગમાં નહીં હોય ને તો મા બાપને બહુ દુઃખ છે, કે બહુ દુઃખ છે, એટલી પીડા કે ના પૂછો વાત. પછી એનો દીકરો બતાવ્યો કે જો આ મારો દીકરો એટલો સંસ્કારી, એક પણ હોપારીનો કટકોય મોઢામાં નહીં નાખવાનો, બોલો એમને, આવો નિર્વ્યસની. અને એવું તેજને તમે જુઓ તો ઘરનું વાતાવરણ અને માતા પિતાની આજ્ઞામાં રહેનારો આવો જુવાન છોકરો, વિચાર તો કરો હે. અને સુખી સંપન્ન બધી રીતે. તોય નહીતર તો પૈસો જાજો હોય, હા, પ્રોપર્ટી જાજી હોય તો એની કમાન છટકે, ગમે ત્યારે મિત્ર સર્કલમાં જાય અને આના પૈસે બધા લેર કરે તો આને તો ડૂબાડી જ દે બધામાં, ખાવામાં, પીવામાં, રખડવામાં. અને પછી 5-25 દિવસે કે 5-25 મહિને એનું રિઝલ્ટ ખતરનાક આવે. પછી મા બાપને રડે તોય પાર ન આવે. હા, અત્યારે ખાસ તાતી જરૂર છે મંદિરોની, સંતોની, સંસ્કારની, સભાઓની. હે, અહીં આટલા જો આ 70-80 બાળકો આવે છે તો મા બાપ નિર્ભય કે આ મારો છોકરો ખોટે માર્ગે નહીં જાય. આ મારો હેપીલ જો સવારનો આવી જાય, અત્યારે કેટલી સેવા કરે છે આ ગરમીની અંદર. જો રાત્રે આજે દાદા 11 વાગ્યા સુધી આપણા છોકરાઓ મંદિરના અહીંયા લાકડા ફાડતા હતા, બોલો, છીણા લઈને, હથોડા લઈને. નહીં અત્યારનો છોકરો 10માં 12માં હોય એને આટલી હથોડી ન પકડી શકે. પણ અહીંયા જો એને કીધું નહોતું તોય આવી જાય. સાંજ પડે, નવરા થાય, ટ્યુશન, લેસન, ભજન જે કંઈ હોય બધું પતાવીને સીધા મંદિરે, બોલો. રોજ યજ્ઞમાં બેસે, સંતો પાસે બેહે, પછી કે સ્વામી કંઈક સેવા છે, લાવું પૂછે. કોણ પૂછે ત્યારે? એ છોકરો અહીંયા સેવા છે એવું પૂછે ને, એ ઘેરે મા બાપને પૂછે, પપ્પા પાણી લઈ આવું, પપ્પા જમવાનું લઈ આવું, લાવો તમારું માથું દબાવી દઉં, લાવો તમારા પગ દબાવી દઉં. લ્યો, એમ કે અહીંયા આવતો હોય તો કે, ન આવતો હોય તો કે લાવો તમારું ગળું દબાવી દઉં. આવું થાય. અને વાત સત્ય છે, અત્યારે બધાને સમજાવવા પડ્યું. પહેલાં નહોતું સમજાતું, હવે ઘરમાં આવ્યું નાળિયેર એટલે હવે બધાની આંખો મીટી છે ખુલવા કે બહુ ભૂલ કરી નાખી, છોકરાને ટોક્યો નહીં, રોક્યો નહીં, એ હારા સંઘમાં મોકલો નહીં, લઈ ગયો નહીં, હું ગયો નહીં. લો, આવું છે. ભગવાન તો સુખ દેવા આવ્યા છે, સાધુ તો સુખ દેવા આવ્યા છે, હા, લાભ દેવા આવ્યા છે. હવે તો અહીંથી અહીં સુધી ન આવીએ તો હવે સાધુ ઘેરે આવે જ થાય. હવે તમે જાજા ને અમે એક કેટલેક ભોગીએ, એના કરતાં બધાય ભેગા થઈને અહીં આવી જાય તો કામ કેવું થઈ જાય. એને બધાને એક વાર આવવું પડે તોય, અને અમે કેટલી જગ્યાએ કેટલા દિવસે જાય ત્યારે પહોંચાય. તો આટલી તો હવે સમજવું પડે કે નહીં, કે નહીં? તો ભગવાનને, ભગવાનના સંતો સુખ દેવા માટે આવ્યા છે. લ્યો, અહીંયા લખ્યું ને, જો સંતો ભક્તોને આવું અપાર સુખ કાયમ આપતા, તેમાંથી આ તો મેં માત્ર એક દિવસની લીલા લખી, રોજની લખીએ તો પાર ન આવે. જ્યારે બીજો દિવસ થયો ને ત્યારે સર્વે હરિભક્તોએ ભેળા મળી શ્રીહરિની પૂજા કરી પાછી. એમાં ભક્તોએ શ્રીહરિના અંગ ઉપર ચંદનની અર્ચા કરી. ભાઈ, આ ઉનાળો ખરો, અને આમાં વૈશાખ મહિનો. અત્યારે તો જો ચંદનના વાઘા ચાલે છે મંદિરોમાં. હા, ચંદન ચર્ચિત નીલ કલેવર, ભગવાનના વાઘા દર્શન કરો ને તમે. હે મહારાજની મૂર્તિ ચંદનમાં ગરકાવ હોય, સુગંધની ફોરો છૂટતી હોય, આહા હા હા, એમાં સરસ મજાની ડિઝાઇન કરેલી હોય, હો, પટકા ને તમે જામો ને સુરવાડ ને બધું ચંદનનું. હાથમાં ચંદન, પગમાં ચંદન, છાતીમાં ચંદન, ગળામાં ચંદન, પેટ ઉપર ચંદન.
સરસ મજાનું ચંદન ફોરમ આમને ભગવાનને શીતળતા ઠંડક આપે. ભગવાનની અત્યારે દરેક મંદિરોની અંદર ચંદનના વાઘા થાય. લ્યો આપણે ત્યાં પટમૂર્તિ છે એટલે આપણે નથી કરતા. હવે મહારાજ ઠાકોરજી પધારશે ત્યારે ચંદનના વાઘા કરશું. લ્યો આખું ચંદન. આમ ભગવાનના અંગો અંગમાં ચંદનની અર્ચા કરીને હાર પહેરાવ્યા ને ધૂપ દીપને આરતી ઉતારી પૂજન કરી પદ પ્રણમી કે અને પ્રભુ પદ ચંપે ઉર કરે જોરી વિનતી કરી પ્રેમ પાઈ ભરપૂર પ્રેમ પાઈ ભરપૂર. આમ હરિભક્તોએ હરિનું પૂજન કરી પ્રણામ કર્યા. પછી હરિના ચરણમાં પોતાની હરિના ચરણ કમળ પોતાની છાતીમાં ધારણ કર્યા. આહા, ભગવાન છે ને રાજી થાય ને કોઈની સેવાથી, કોઈની ભક્તિથી, કોઈની સમજણથી, કોઈની કથા વાર્તાથી, તો ભગવાન પોતાનો માથે હાથ મૂકી દે. અને એનાથી વધારે રાજી થાય ને તો ભગવાન પોતાના ચરણારવિંદ છાતીમાં છાપી દે. આ રાજીપાનું નિશાન છે. છાતીમાં ચરણ આમ લાંબા કરે, ભક્તો પોતાની છાતી ઉપર ચંદનવાળા ચરણ અહીં છાપી દે અને એની છાતીમાં નહીં, એના હૃદયમાં નહીં, અંગો અંગમાં શીતળતા છવાઈ જાય. ટાઢક 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 થઈ જાય. ઓહો, છાતીમાં ચરણ ધારણ કર્યા તેથી અંતરમાં અપાર પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. હા, ભગવાનના ચરણ આપણી છાતીમાં આ માનસી પૂજામાં કરવો. આંખો બંધ કરીને એ મહારાજ પોઢ્યા છે ને, એ ભગવાનને હું ચરણચંપી કરું છું ને, તે મહારાજ આમ જો બેઠા થઈ અને કે તારી છાતી ખુલ્લી કરી દે, હાલ લાય તારા મારા ચરણ તારી છાતીમાં દેવા છે. અને એ છાતીમાં લાંબા કરી અને અહીં ચરણ અડાડતા હોય અને આપણે એને ચરણને ચૂમતા હોય ને છાતીએ લગાડતા હોય, એનું જે સુખ છે અનબિલેબલ, અલૌકિક, અલૌકિક, દિવ્ય. હા, અનંત કોટી બ્રહ્માંડોનું સુખ તમે ભેગું કરો, અનંત કોટી પંચ વિષયોનું સુખ તમે ભેગું કરો તો એ જે સુખ આવે ને એના એક રૂવાડા જેટલું ન થાય. ભગવાનના સુખની આગળ અનંત કોટી બ્રહ્માંડોના સુખ ભેગા કરી દો ને તો એના ભગવાનના સુખ આગળ રૂવાડા જેટલું ન થાય. લ્યો, એ દેવા માટે ભગવાન આવ્યા છે. લ્યો, અને દેશે જુઓ. એથી અંતરમાં અપાર પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. લ્યો, ભગવાનમાં પ્રેમ થયો હો. ભગવાન આમનમ ચરણ જો રાખે તો કેવું સારું. આમનમ જો અમને બાથમાં ઘાલીને ભીડીને બે ભેટી રહે તો કેવું સારું. આમનમ પોતાનો હસ્ત કમળ મારા માથા ઉપર એમને મૂકી રાખે તો કેવું સારું, કેવું સારું. હે, આપણે કોઈકના માથે હાથ મૂકીએ ને ખાલી આપણા દીકરા માટે તો એને આનંદ થતો હોય તો આ આનંદ કોટી બ્રહ્માંડનો પિતા, પરમ પિતા પરમેશ્વરનો હાથ મારી માથે હોય તો માણસ જીવ નિર્ભય થઈ જાય. હા, પાર પ્રેમ ઉત્પન્ન થતા ભક્તોએ બે હાથ જોડીને પ્રગટ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી. જો તમે પ્રાર્થના કરે છે હિ બીજી શ્રી અવિનાશ હસત રમત ક્રીડા કરત ને બીતે કછુક હિમાશ કપિલા ષષ્ઠી આઈ તબ. આમ ભગવાને બધા હરિભક્તોએ પછી પ્રાર્થના કરી. આવી રીતે અવિનાશી શ્રી હરિ પોતાના આશ્રિતોને સુખ આપવા માટે હસવું, રમવું, લીલા કરતા. આમ થોડા માસ વીત્યા ત્યાં કપિલા છઠનો તહેવાર આવ્યો. કપિલા છઠ મહારાજ દરેક ઉત્સવો નાના મોટા હોય એ ઉજવતા હો, બહુ ભાવથી. ગુપ્ત કરી લીલા સો સબહીન ભયે પ્રસિદ્ધ પુનિ પ્રભુ અબહી દેશ દેશ જન જબ સુધી પાય ન અધિક સંઘ દર્શન કાયે. આ બધી લીલાઓ શ્રી હરિએ ગુપ્તપણે અમુક સંતો ભક્તોની હાજરીમાં કરી હતી. લ્યો, ગુપ્તમાં આવી લીલા કરે તો જાહેર થાય તો કેવી લીલા કરે. હે, ભગવાન એકાંતમાં રહ્યા છે, અમુક સંતો ત્યાં હારે છે, એ ગુપ્તપણે રહેશે તો એ ભગવાન લીલા કરવાનું ચૂકતા નથી. કે એને બધું સમજો એકલા રહે તો એ ગમતું જ નથી. સ એકાકી ના રમતે, આવું વેદમાં લખ્યું છે કે ભગવાન એકલા ક્યારેય નથી રહેતા અને એકલા ક્યારેય નથી રમણ કરતા. ભગવાન એકલું ભગવાનને ગમતું જ નથી. લ્યો, ભગવાનને કોની જરૂર છે? આપણી. પણ માણસને અભિમાન આવી જાય છે. જો આના કારણે અભિમાન જોયું, એ ભગવાને આપણી વિના ન રહી શકે.
ઘણા તો મારા બેટા શું કે ખબર, આપણે અધમ છીએ ત્યારે એ અધમ ઉદાહરણ કહેવાય છે ને. લે હાલે, આપણે અધમ ન હોય તો એ અધમ ઉદાહરણ કોણ એને કહે? આપણે પતિત ન હોય તો પતિત પાવન કોણ કહે એને? એવો ઈગો કોઈ દી કરવો નહીં. એ એમની કૃપા છે, સમજ્યા? કે આપણને સિલેક્શન કરે છે, એ એમની દયા છે, કરુણા છે. એણે આપણું સિલેક્શન કર્યું ત્યારે આપણે એને મળી શકીએ છીએ એની આપણી યારે લીલા કરે છે. એ એમની કૃપા છે. લ્યો, બાકી અભિમાન નહીં તો જોયો, ભગવાનને પણ આપણા પૈસાની જરૂર પડે, નહીંતર મંદિર ન હાલે. હો લે હાલે, આપણે હોય તો જ અહીં જો સભા ભરેલી હોય તો સ્વામી કથા કરે, નહીંતર કોની હારે કઈ આ ઝાડવારે થોડી કથા કરે. એવું ક્યારેય પણ ઈચ્છવું નહીં. એ તો આપણા માટે, આપણે એને આપણું સિલેક્શન કર્યું છે, આપણે ભગવાનનું સિલેક્શન નથી કર્યું. હા, મેં એમને પસંદ કર્યા, એ બને જ નહીં. હે, ઘણી વાર ગુરુજી નથી કહેતા, ઘણા લોકો કે આપણે તો કલેક્ટર સાથે ખાસ આમ જો આપણે આમ ઘર જેવો સંબંધ, પણ કલેક્ટર એવું કહે છે કે આ ભાઈ અરે મારે ઘર જેવો સંબંધ છે એમ. ઈ કહે છે, ઈ કહે તો પાકું. હા, ઘણા કે આપણે નરેન્દ્ર મોદી તો આપણા ખાસ અંગત મિત્ર હો, પણ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ કહે છે કે આવડો આ મારો અંગત ખાસ જીગરજાન મિત્ર છે એવું કહે છે, ઈ કહે તો પાકું. એમ આજે તો ભગવાને એમ કીધું, તમે મારા છો, તમે મારા છો એમ કીધું. લો, શિક્ષાપત્રીમાં શ્લોકે શ્લોકે લખ્યું, લો મમાશ્રિત મદ ભક્તા મામ એવ, લો મારા 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 એમ કીધું. મારા આશ્રિતો આમ કરવું, મારાને માટે હું આ કહું છું. મારાએ આમ રહેવું, આમ ન કરવું, આમ કરવું, આમ ન કરવું. મારાએ, મારા આશ્રિત એમ કીધું. મારો કહી, મેરો મેરો કહી. હા, મેરે શિષ્ય પર હાથ કબ ફેરોંગે. આવું તો ભગવાનના અનાદિ મુક્તો પણ ઈચ્છે છે. તો આપણે કયા વાડીના મૂળ? આપણે તો કેવું જ પડે ને, ભગવાન એ તમે અમને તમારા જાણજો, અમે તમારા છીએ એમ એકવાર કહેજો કે આય મારા દીકરા, આય મારા ભક્ત, આય મારા સાધુ. લ્યો, એમ તો એકવાર કહે તો કામ પૂરું આપણું. પણ એ ક્યારે કે ખબર છે? હા, મારી વાણી મારું સ્વરૂપ છે. મદ રૂપમિતિ મદ વાણી માન્યમ પરમાદરાત. આ મારું સ્વરૂપ, આ મારી વાણી, આ મારી આજ્ઞા પ્રમાણે જે રે એ મારો, આજ્ઞા પ્રમાણે ન રે એ બારો. લ્યો, ભગવાન આવી રીતની લીલા કરે, ગુપ્તપણે રહે છે તોય સંતો સાથે આવી લીલા કરે છે ને. અને પછી જ્યારે પ્રભુજી જાહેર થઈ ગયા, હવે તો હવે કોઈને પણ બંદી નહીં. જાઓ દેશ વિદેશમાં, કાગળ લખો, સમાચાર મોકલો. હવે ભગવાનનો જેણે લાભ લેવો એ આવી જાય. હે જેને જોઈએ તે આવો, મોક્ષ માગવા રે લોલ. આજ દ્વાર ખોલી નાખ્યા મોક્ષના, ધોરી માર્ગ અક્ષરધામનો શરૂ કરી દીધો. આવો આવો, જાઓ કયો કે આ ધરતી ઉપર એ સહજાનંદ સૂરજ ઉદય થયા છે. આજ સહજાનંદ સિંધુરે આજ મારે ઉમટ્યા, એ ભાંગી મારી જન્મો જન્મની ભૂખ. એક જન્મની નહીં, જન્મો જન્મની ભૂખ ભાંગી નાખી છે. એ અનાથપણું રે બાઈ મારું ટાળ્યું આજ તો. હા, હવે હા હા હા, કેવા માલ તો અતોલ મળ્યો મને. કેવો મળ્યો? ભગવાન રૂપી માલ મળી ગયો. કેફમાં આવી ગયા બધાય. ત્યારે દેશ દેશના હરિભક્તોને એના સમાચાર મળતા. ઘણા હરિભક્તોના સંઘો હરિના દર્શન માટે ઉમટ્યા હો ભાઈ. હા, ગાડા આવે તો ગાડા, જે વાહન મળે તો વાહન, નહીતર પેદલ. ભગવાનના દર્શન માટે ટોળે ટોળા ગામડામાંથી માણસો છૂટવા લાગ્યા. આમ રોડ થઈ ગયા ફૂલ. એટલે આ બધા ક્યાં જાવ તો કે ગરડે, કેમ? મહારાજના દર્શન. મહારાજ તો ગુપ્ત, અરે ગુપ્ત હવે ક્યાં રહ્યા છે? જાહેર થઈ ગયા. હવે તો ભગવાન લીલા લહેર લેરી આવ્યા આજ લહેરોમાં, અને મેર કરી મેરવાન. એ દુખિયા જીવ સુખિયા કર્યા, ને આજ પાપી કર્યા પુણ્યવાન. વળી સર્વે ભક્તોના મંડળો પણ હરિના દર્શન માટે આવ્યા. સર્વે સંતો ભક્તો પ્રગટ પરમાત્માનો સ્પર્શ પામીને ખૂબ સુખિયા થઈ ગયા. અંગ સંગનું સુખ આપ્યું. લ્યો, છેલ છોગાડો રે મીઠી મોરલી વાળો, મારે મંદિર પધાર્યા છેલ છોગાડો. હે,
મેં વાલો વશ કીધા ને મુજને વાલે વશ કીધી, સામા સામી પાન બીડી દીધી ને લીધી. હા, સુખ પામી રે સખી સુખ પામી, હું તો શામળિયાના દર્શન કરી અને સુખ પામી. બધા એને આનંદ 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 થઈ ગયો. ભગવાનનો સ્પર્શ કર્યો, ચરણનો સ્પર્શ કર્યો. ભગવાને ખુલ્લા દોર મૂકી દીધા. આવો આવો આજ લઈ લ્યો, લાવો. સુખિયા થયા સમય અવિનાશી હરિએ પોતાના શરીર ઉપર સુંદર રંગના રંગેલા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હતા. સુંદર રંગના રંગેલા હો, પાછા જેવા તેવા કાળા રંગના નહીં હો, ડેન્જર રંગના નહીં હો, ભયંકર રંગના નહીં. સુંદર મજાના આંખને ગમે એવા પિંક કલર હોય, કેસરી કલર હોય, સરસ મજાનો વ્હાઈટ સફેદ કલર હોય, કાચો નીલો કલર હોય, આવા સુંદર રંગના રંગેલા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા અને પ્રતિ અંગુરી ઉર્મિકા બિરાજે. શ્રીહરિની દરેક આંગળીઓમાં વેઠ વીટીઓ શોભતા. છબીમય બાજુબંધ ઈચ્છા છે. બંને ભુજાઓ પર આકર્ષક બાજુબંધ બાંધ્યા. બંને હાથમાં સોનાના કડા શોભી રહ્યા હતા. શ્રીહરિની છાતી ઉપર રહેલા સોનાના હાર તો આમ જો સેજે સેજે ધ્યાન થાય છે ને, જો મન ચોંટી જાય ભગવાનમાં. વીટીઓ ફેરી હોય મહારાજે, એ સરસ મજાની આંગળીઓમાં. એક તો આંગળીઓ એવી પાતળીઓ અને આમ નખ સમજો એવા સમજો લાલ ચટાકેદાર નખ, અને આમ આગળના ભાગ ભગવાનનો હોય ને તો સરસ મજાનો તીક્ષ્ણ હોય હો નખ, આમ લાંબા અને ધારદાર. અને પછી આમ જો આંગળીઓ એટલી સરસ મજાનો, એ સરસ મજાનો એક તિલ હોય. આ જમણા હાથના પેલા શું કહેવાય પોચા ઉપર એક તિલ હોય, એની આંગળીના મૂળમાં એક તિલ હોય, એક બાજુની આંગળીના નખ પાસે પહેલી આંગળીની બાજુનું પડખામાં તિલ હોય, અને એ વેઢ વીટી બધું પહેરેલું હોય. અને આમ જો આંગળીઓમાંથી હથેળીમાંથી તેજ નીકળતું હોય. એ કેવું હોય, દર્શન કેવું હોય. હા, ભગવાન એવા સુંદર મજાની ભુજાઓમાં આકર્ષક બાજુબંધો બાંધેલા હોય, મોતીની શેરો લટકતી હોય, હાથમાં સોનાના કડા શોભી રહ્યા હોય, ઝગમગારા કરતા હોય. હા, જગ જગ જગમગ 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 જ્યોતિ જલે. માવાના મુંગટડાના એ મોતી ઝીણા જગમગ જળકે, અને જગમગ જળકે રે આને મનોહર મળ્યું ચળકે રે માવાના મુંગટડાના. આ સંતોએ બધા વિડીયો ઉતારી લીધા હો, પણ અદ્ભુત કહેવાય. નહીંતર આવું કોને હુજે? ભગવાન પ્રેરણા કરે એને જ હુજે હો. એ ભાઈ આ દર્શન પછી વયું જાહે, પાછળવાળા રહી જાહે, એટલે હાલો મારું વિડીયો શૂટિંગ મંડો કરવા. હજુ આવ્યું તો સંતોએ પોતાના હાથમાં કલમ ને ખડીયો લીધો અને કાગળના પાના લીધા, અને આમ જો મીંડા લખવા, આમ જોતા જાય ને લખતા જાય, જોતા જાય ને હા મેં નજરે દીઠેલી વસ્તુ લખાઈ ગઈ. સોનેરી મોળિયું સુંદર, એ સોનેરી મોળિયું, હે સોનેરી મોળિયું ધર્મ કુંવરનું. મોતીડે મોળિયું સુંદર, હે મોતીડે મોળિયું, હે મોતીડે મોળિયું રસિક સુંદરનું. આ બધું વિડીયોગ્રાફી આપણને જોવા માટે અત્યારે આપણે ગઈએ ત્યારે સામે દેખાવું જોઈએ. આમ દેખાય જ વિડીયો, કેમ ન દેખાય? લખ્યું છે જી સામે બેસીને, સામે જોઈને જ લખ્યું છે, સબીત છે. હા, કોઈ ખાલી ખાલી ગાતો હોય તો એને આમ રૂવાડા ખડા થઈ જાય, તો એને આમ નજરે દેખાતું એને કેવું થતું છે. હે, આમ બંને હાથમાં હોનાના કડા અને શ્રીહરિની છાતી પર રહેલા હોનાના હાર ભક્તોના મનને મોહ પમાડવા લાગ્યા. ઓહો હો હો. કુંડલ કર્ણ સુમકરા કારા સોહે ઓર અધિક શિંગારા, વદન સદન સુખ કૌચિત ચોરા, અને ચિત્રવત જનજ્યો ચંદ ચકોરા. આહા, શ્રીહરિના બંને કાન ઉપર મકરાકાર કુંડળ શોભતા જો અહીં છે. જો મહારાજને જો તમે, છે મકરાકાર કહેવાને, માછલી જેવા આકાર. હા, એને મકરાકાર કહેવાય, મકરાકાર. આ સિવાય બીજા પણ શ્રીહરિએ ધારણ કરેલા અનેક શણગારો શોભતા. સુખનું ધામ એવું શ્રીહરિનું મુખારવિંદ તો ભક્તોના ચિત્તને ચોરી લેતું હતું. જેમ ચકોર પક્ષી અવિરતપણે ચંદ્રનું ચિંતવન કરે, એમ સંતો ભક્તો શ્રીહરિના મુખારવિંદનું સતત ચિંતવન કરતા હતા. ઓહો, જેણે પ્રત્યક્ષ પરમાત્માના આવા દર્શન કર્યા હોય એના ભાગ્યનું હું શું વર્ણન કરું, કવિ કહેશે. હે દલપતરામ કે આવા મેં એકવાર નજરે આવા ભગવાનને જોયા હતા 8 વર્ષની મારી ઉંમરે,
અને તોય આ 80 વર્ષે લટકું અને એ વેણ, એ મધુર વાણી અને એ દ્રશ્ય મને ભૂલાતું નથી. ખાલી એક જ વારો 8 વર્ષની ઉંમરે જોયું હતું, અને આજે તમે જુઓ તો જેણે રોજ માણ્યા હોય ને રોજ જોયા હોય એની વાત શું કરવી. કેમ જે એમના દર્શનનો તો ભવ બ્રહ્મા અને ઇન્દ્રાદિક દેવો પણ અતિ દુર્લભ માને છે. પણ શ્રીહરિએ ખૂબ ખૂબ હેતપૂર્વક સર્વે સંતો હરિભક્તોની સાથે સ્નાન કરવા માટે નદીએ પ્રયાણ કર્યું. શ્રીહરિ નદીમાં સ્નાન કરતા થકા સંતોની સાથે કીર્તન ગાતા અને સખાઓની સાથે વિવિધ રીતે હાસ્ય વિનોદ કરતા. સ્નાન કર્યા બાદ હરિએ સુંદર કોરા વસ્ત્રો ધારણ કર્યા, અશ્વો પર બિરાજમાન થયા. હરિના અશ્વની આગળ હરિભક્તો કીર્તન ગાતા અને વિવિધ પ્રકારના વાજિંત્રો વગાડતા હતા. આવી રીતે અસવારી સાથે વાજતે ગાજતે શ્રીહરિ ગઢપુર ગામમાં પધાર્યા અને સુંદર આનંદ સાથે આસન ઉપર બિરાજમાન થયા. હરિજન ભોજન બહુત બનાયે યછિન પ્રભુ કુ ટેર ન આયન કૃપા નિધિ તબ ભોજન કીના ન પ્રસાદ પ્રિય જન કુ પુનિ દીના. જ્યારે હરિના થાળ માટે અનેક પ્રકારના ભોજનો તૈયાર થયા ત્યારે હરિજન શ્રીહરિને બોલાવવા માટે આવ્યા કે ભગવાન પધારો જમવા. પછી કૃપાનિધિ હરિ થાળ આરોગ્યા અને પોતાના પ્રિયજનને પ્રસાદીનો થાળ આપ્યો. સંતોને જમવાની પંક્તિ થઈ. પ્રભુએ પોતે સર્વે સંતોને પીરસીને જમાડ્યા. પછી સંધ્યા આરતી સમયે હરિસભાને વિશે બિરાજમાન થયા. એ સમયે અંતર્યામી હરિ ખૂબ જ પાછા શોભી રહ્યા હતા. લ્યો, એ સંધ્યા સમયે સંતોએ આરતી કરી, નારાયણ ધૂન કરી. પછી સુખદાયી સર્વે સંતો બેઠા અને વળી વગાડીને કીર્તનો, તાળીઓ વગાડીને કીર્તન ગાવા લાગ્યા. હો, એમને કીર્તન ન ગાવા. કીર્તન ગાવા તો તાલી પાડવી હારે. મહારાજ સ્વયં તાલી પાડતા. લ્યો, હા, ઘણા તો બેઠા હોય, બીજા પાડે છે, આપણે શું પાડવી? એમ નહીં, કીર્તન થાય, ભજન થાય, ધૂન થાય ત્યારે તાલી પાડવી જોઈએ. શક્તિ પ્રમાણે પાડવી, બહુ જોર નહીં કરવું, ફરી હાથ દુખી જાય એમ, પણ તાલી પાડવી. આમ ભગવાને જ્યારે કીર્તન ગાયા અને વગાડતે સમયની શ્રીહરિની મૂર્તિને સર્વે સંત ભક્તોએ પોતાના હૃદયમાં ધારણ કરી લીધી. લો, આજની કથા અહીં સુધી રાખશું. આવતીકાલે આગળની કથાનું શ્રવણ કરશું. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવીશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની જય. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.